أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد
وآل سيدنا محمد. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضاضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضاضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضاضع لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يعنيني أمره. حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أسبحت اللهم معتصما بزمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول من شر غاشم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم وتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد
وأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقيه. يا عظيم هززت العادي عني ببديع السماوات والأرض، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. أصبحت اللهم معتصما بزمامك المنيع الذي لا يعاون ولا يطاول، من شر كل غاشم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف بلباس سابغة، ولاية لبيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا، من كل قاصد لي بأذية بجدار حصين الإخلاص، في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم، موقنا بأن الحق لهم وما هم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم والي من والوا وأوادي من عادوا وأجانب من جانبوا. وصل على محمد وآل محمد، وأعذ اللهم بهم من شر كل ما أتقيه. يا عظيم هززت العادي عني ببديع السماوات والأرض، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. أصبحت اللهم معتصما بزمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول، من شر كل غاشم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف بلباس سابغة، ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا، من كل قاصد لي بهدية بجدار حصين الإخلاص، في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم، موقنا بأن الحق لهم وما هم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم والي من والوا وأوادي من جاء وأوادي من عادوا وأجانب من جانبوا. وصل على محمد وآل محمد، وأذن اللهم بهم من شر كل ما أتقيه. يا عظيم هززت العادي عني ببديع السماوات والأرض، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي،
بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي حق لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وآذر عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي
والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا واجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني
وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا ومنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها عليه حتى ترضى وبعد الرضا اللهم إني أشهدك
أنه ما أصبح بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا. اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا ومنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما هو يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم ادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. على النبي وآله صلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyi ilahil alamin alladhi sumiya bis-sama'i Ahmad bilahi abil qasim Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa bihim tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin. Allahumma wa Allahumma nabiyina bi rahmatil bilad wa sayyidina Fatimah Zahra wa maulana Khadijah al-Kubra wa jami'a ahli baitin
ومقدم الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعجل فرجه الشريف وارزقنا في الدنيا زيادة في الآخرة شفاعة. Ibu Bapak saudara sekalian rahimahullah, hari ini tanggal 5 bulan 5 dalam kalender Hijriah 5 Jumadil Awal, hari kelahiran Sayyidatina Zainab Al-Kubra sallallahu alaihi, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu perempuan, putri pertama dari pasangan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi. Dan beliau Sayyidina dilahirkan pada tahun ke-5 Hijriah. Sebetulnya kita sering bicarakan kami cantik, tanggal kelahiran Zainab ini unik dan cantik. Tanggal 5 bulan 5 tahun 5 Hijriah. Baginda Nabi SAW oleh cucu perempuan yang kelak akan menjadi seorang di antara nama besar yang Islam, pahlawan perempuan yang menjadi teladan bagi kaum perempuan, kaum muslimin. Di pelataran masjid ini pernah datang sekelompok anak mahasiswi, anak perempuan yang punya tugas dari kampus dan bertanya pada saya, mengapa mengambil jalan milih mengambil riwayat amal Islam dari jalur keluarga Nabi alaihi Yahya di. Mengapa baik? Saya jawab, kita mengambil pelajaran dari siapapun, dari semuanya mungkin orang, semuanya mungkin guru, semuanya mungkin Pak. Tetapi kalian ini Pak, kalau saya tanyakan kepada kalian, siapa dari sejarah panjang dunia tokoh perempuan yang dapat kalian jadikan teladan, yang pada dirinya bergabung 3 hal sekaligus? Apa itu? Teladan bagaimana seorang berbakti pada kedua orang, teladan bagaimana sebagai istri berkhidmat pada suami, dan teladan bagaimana seorang ibu didik. Kalau saya tanya siapakah dalam sejarah Islam, banyak sekali teladan dari para sahabat, teladan dari para wali bin Auliyaillah, teladan dari para imam besar. Tapi kalau ditanya untuk perempuan, siapa yang kalian jadikan rujukan? Ya, saya doakan kalian ini perempuan sukses, insyaallah akan ini bersaat kalian
jadi ibu. Amin. Kalian itu perlu pelajaran, perlu teladan untuk jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Kira-kira siapa yang kita jadikan juga? Hampir semua serta ibu kami, turun ibu kita, ibu kita. Tapi siapa yang bisa dijadikan Islam untuknya? Kira-kira tokoh perempuan yang bisa menghadirkan kepada dunia, umat manusia, sebagai teladan yang menghimpun padanya 3 hal sekaligus, yang berbakti, istri yang berkhidmat, dan ibu yang jadi besar ya. Kesulitan mereka dapat dengan cepat memberikan nama. Siapa tokoh perempuan Islam yang wakili 3 hal ini? Karena kita sebagai manusia, kita terlahir jelas dan memilih menikah, kemudian menjadi pasangan. Kalau nilai kita Tuhan kita mencari waktu, kita bukan sehingga banget lagi bahkan misalnya beroleh cucu itu kita jadi nenek dan siapa teladan perempuan dan Islam itu di antaranya dalam Sayyidina Zainab cucu baginda yang terteladan juga adalah Sayyidina Fatimah semua dan terakhirnya putri baginda itu dan keduanya adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita belajar dari para nabi, karena pada mereka ada cerita, ada teladan, ada pelajaran, terutama buat cari teladan tokoh. Nah, hari ini sekali lagi tanggal 5 bulan 5 adalah bila ada Sayyidina Zainab Sallallahu di negeri seperti Iran tidak banyak yang memperingati kehadiran Zainab semua, tapi dia yang memperingati adalah negeri sebesar Iran. Dia menjadikan hari lahir Zainab mungkin satu-satunya di seluruh dunia yang memperingati hari lahir Zainab supaya menjadikannya tanggal peringatan dalam kalender dengan menyematkan satu hari kita tanggal 20 Mei hari kebangkitan nasional, tanggal 2 Mei hari lahir jenazah dan nasional. Nah, hari lahirnya Zainab di Iran itu dikenal sebagai hari perang. Maka hari perang mengambil teladan dari semua peristiwa ketika Zainab merawat keluarga Rasulullah, merawat putri-putri, merawat istri, merawat anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, saudara mereka dalam sebuah peristiwa tragis yang kita kenal dengan peristiwa pada hari Asyura. Sehingga Zainab semuanya menjadi sang perawat yang dengan penuh kesabaran Jabal Sabr diantarkan oleh Sayyidah Zainab semuanya oleh kalian dan cinta dan Sayyidah Zainab lagi dengan Jabal Sabr, bukit kesabaran, gunung kesabaran. Sebagaimana yang kita saksikan dengan suatu bermakna apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza sekarang. Dedikasi para dokter, dedikasi para perawat,
luar biasa. Tidak, hari demi hari sudah lebih 40 hari sejak peristiwa pembunuhan. Sebetulnya pembunuhan masih bertahun-tahun apa ya, baru terbuka 40 hari dan kita melihat bagaimana perang dalam perang itu luka, itu bukan hanya luka lahir tapi juga luka ini di Gaza. Setiap di antara kita berkumpul 100 orang, setiap di antara kita menyebutkan syahid ayah kita adik keluarga bapak bibi sahabat guru yang kita itu keluarga yang syahid dan trauma perang cukup besar. Gaza Palestina yang sudah diuji dengan perang tahun dan tetap melahirkan bangsa yang kuat, yang sabar, yang taat beribadah kepada Allah SWT, yang bahagia, lebih bahagia dalam hidup betapa berat. Kita harus belajar dari saudara-saudara kita di sana. Karena trauma yang dihasilkan perang bisa menimbulkan orang yang antipati pada kehidupan. Orang yang berkata, wah, kita hidup sudah tidak punya apa. Hidup untuk ini tidak bisa, itu tidak bisa. Lalu orang bisa jatuh pada putus asa dan menyerah dan menjajah. Tapi tidak bagi saudara kita yang biasa, yang di Palestina. Mereka tumbuh menjadi bangsa yang kuat dibanding dia dalam situasi yang sulit, tak menyampaikan pujian dan puji pada Allah. Itu pelajaran terbesar dan itu hanya mungkin rasakan tidak ada guru-guru yang merawat jiwa-jiwa yang terluka, baik lahir, sehingga trauma peperangan itu bisa membuat orang mati bahkan pada kehidupan. Dan untuk apa lagi hidup? Nah, harapan tidak ada itu yang dipertahankan di Palestina. Hamas dari Hamas yang sekarang awalnya dulu bergerak di bidang tarbiyah sebelum ketika peristiwa yang buat mereka. Dulu mereka bangun sekolah, ajar sampai satu peristiwa mereka masih pada anak-anaknya. Sampai datang satu peristiwa ketika sekolah mereka dibom syahid sampai kepada titik yang kita ketahui sekarang. Nah, belajar sehingga bersama apa modal terbesar sesuatu dalam riwayat dari Imam Jafar yang Imam Syafi'i sebagai sebelumnya dan beliau pasien juga hendaknya ini kalian tuliskan di tamas dan tempel di rumah kalian. Pesannya panjang, kita lihat yang pertama ini Jafar. Assalamualaikum bidah dengan tasydid pada alaikum bidah sehingga dimaksudnya bidah kalau tanpa ilah tidak itu maka akhirnya bacanya bidah itu punya makna yang berbeda. Kalau bahasanya bid'ah atau ini alif lam dulu baru alaikum bidah aku wasiatkan kalian dengan bidah. Dan ini sebagai
sebetulnya hidup pada batin ketika kita itu tenang dan tidak. Jadi begitu menghadapi sesuatu kita tenang, kita ojo bersusu gitu aja. Kita tidak panikkan, tidak teriak-teriak, tidak bingung, tapi tidak ada ketenangan. Ini yang paling depan. Dulu ada serial film animasi Kung Fu Panda, cerita tentang seorang seekor manusia. Karena dia bisa bicara, kita seekor panda yang bisa tinggi. Jadi kata gurunya yang diwasiatkan itu adalah kamu itu belum menemukan inner peace. Inner peace itu ketenangan hati, kedamaian dalam diri. Ini dia yang bisa terjemahkan ada itu adalah inner peace, berdamai dengan diri. Sebelum segala sesuatu yang kita berubah dalam suatu peristiwa, kita berdamai dulu dengan diri. Jadi kita tidak itu beda. Nah, yang kedua modalnya ini saya ambil dari surat At-Tur surat 52 mulai dari ayat 20. Bagusnya dia diceritakan dari panjang. Surat 52 ayat 20 mulai dari surat والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Ini ayat sering Allah kisahkan, ceritakan bagaimana amal Tuhan itu bisa juga diambilkan perbuatan baik, amal soleh yang diambilkan juga untuk surat itu ini dan orang yang beriman mengikuti mereka keturunan mereka orang beriman yang keturunannya itu mereka juga adalah beriman. Al-Nabi yang kami susulkan bagi mereka keturunan. Wa ma'ana min amalihim tidak Allah kata kalau yang kita di surga doa-doa kita itu kalau kita menjaga keimanan walaupun amal kita tidak cukup, derajat kita tidak sampai karena kemuliaan kakek moyang kita, tapi kami susulkan, kami gabungkan keturunan. Sering-seringlah baca doa Wala beli muslimin wal muslimat jawab dan itu bahwa bahkan kuat dari dan tidak kami kurangi dari amalan mereka itu sedikit pun karena sungguh setiap manusia terikat apa ya dia kerjakan belum bima kasar wa'adnahum li fatihatin falatin mayasyahu dan kami berikan bagi mereka bagi kakek moyang dan keturunan itu dari buah-buahan, dari daging-dagingan mimma yasyahu apa saja yang mereka inginkan. Wa'adnah tambah panjang kami luas yatanaza'una fiha aksalan dan di yang menarik makanya tadi saya sempat berhenti baca yatanaza'una itu bertengkar
Anasu itu berdebat, anasu itu berdebat di surga dan bertengkar. Ya, karena semua ada lebih cerita surga. Saya bacanya, kok ada anasu di surga. Seperti dulu lihat itu benar. Ya, anasu. Kemudian Bapak ingat pada tragedi yang dari 15 sebagai Kamis pada saat kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta untuk didatangkan tinta tuni di dalam bulan kita pada tinta akan tuliskan di kalian sesuatu. Kalau kalian pengen sesuatu sama, jadilah yang tadi waktu bagi Nabi SAW yang menyampaikan Bu'ani berdirilah kalian, tinggalkan layan mending tansu, tidak pantas, tidak layak, tidak baik, tidak pantas ada tansu. Tansu itu berkata layan mending tansu, tidak pantas, tansu tidak dapat bertindak lebih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang tansu ya. Justru dia tanaza'una fiha di surga tidak pertengkaran. Jadi ya sudah, kalau di dunia tidak akan nanti di surga pertengkaran. Dan kemarin saya agak membuat pengalaman. Terus ada seseorang yang nanti izin ganti sampai sekarang Islam itu nanti di surga gitu. Nah, jadi dunia dari sampai surga istilah. Kalau bukan dengan ayat ini, dunia tempat bertengkar, surga di tempat anak sudah akhirnya satu lagi ya tanah semua iya tanah sudah ya cuma kalau sekarang tidak ada begini bertengkar yang dimaksud adalah seperti kas itu cawan yang cawan ini rupanya yang semua nafiah itu sudah kan sahabat saya terjemah Indonesia di dalam surga mereka saling memperebutkan yang menjadi pertanyaan buat kita yang masih diperebutkan kata bahkan sampai di surat Al-Tur ayat 2. Di dalam surga mereka sering berbuka mari itu berdekat nizam dia tanah kamu nabi angkatsan mereka berbuka dia bukan jawab maka di surga mau apa saja tinggal minta. Apa ini ada setiap yang kata bahkan di surga juga diperlukan ya tak pulang la lahum fiha walakin ini sebetulnya dalam tafsir sebuah makna. Pertama, la lahum fiha itu mensifatkan sifatkan yang isinya. Ada mensifatkan nafsu, mensifatkan pertengkaran. Artinya berarti dan saya tidak cenderung mungkin pada sifatkan tanah meskipun terjemahan mensifatkan pada kas berarti yang sama.
Di kalau terjemahan kemudian dalam surga mereka saling berdekat yang isinya tidak ada, tidak ada, dan tidak pula bermakna. Silakan dinikmati ya, ini berkata Sayyidah Zainab sama. Nah, tapi kalau dia misalkan ini lebih panas, yaitu dalam surga mereka berebut, tapi rebutan mereka dalam menghadapi penasaran mereka itu tidak ada dengan kata-kata yang kosong, kata-kata yang tidak bermakna, tidak pula jenis tanah itu yang tidak ada. Nah, ini penjelasan dari makna. Jadi walaupun pertengkaran ini pertengkarannya harus kita sebutkan dalam tanda ini, karena tidak ada betul dan tidak ada tapi kalau itu isi kas maka bagaimana bisa kita dijauhkan isi cawan yang tidak ada dan tidak ada dosa. Ayat berikutnya 4 wa yaqufu alaihim bil ma'ruf dan tawa di sekitar mereka, artinya berputar di sekitar mereka, bergerak di sekitar mereka. Ulang anak yang muda sekitar mereka jangan ilmu karena belum seakan-akan mereka itu yang tersimpan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalu, dan satu sama lain dia saling bertanya, berbicara. Setelah penduduknya tanah itu disukai, kemudian walaupun pertengkarannya itu bukan dengan kata-kata kosong tanpa makna, berdosa. Lalu bertanyalah mereka satu sama lain. Wa aqbal ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalu, bertanya satu sama lain. Nah, ini pertanyaan. Kalau saya menyampaikan ini tadi saya sampaikan bahwa bukan dari perawat ini yang teladannya saya tidak cerita lalu Madinah yang kita peringati wilayahnya ini pada tanggal 5 bulan 5 lahir tahun 5 Hijriah. Setelah adalah yang keduanya asyafaqah. Ada riwayat yang Ja'far asyafaqah dari riwayat penghuni surga yang yang tadi disusulkan untuk mereka itu anak-anak keturunannya, cucu-cucu mereka yang Allah yang harus disampaikan. Jadi ada kakek moyang yang sudah di surga, mereka berdoa kepada mereka suajina berduri ya. Doa yang kita baca sekarang berdurinya tidak juga dibaca. Mereka berdoa supaya kita ceria juga dijadikan orang-orang yang soleh. Nah, kalau ada kakeknya yang sampai ke derajat yang pertama, Allah Ta'ala susulkan anak Nabi Indonesia keturunan mereka. Dan di surga itu, sebenarnya kita baca dari ayat 21. Lalu mereka saling memperebutkan piala. Ini lagi yang memperebutkan piala surga. Masih bertengkar. Bertengkarnya tanpa dosa, tanpa
kata-kata yang bermakna. Nah, lalu dihadirkan firman yang berkhidmat pada mereka, dan ketika mereka bersama baik, mereka menjawab, "Oh, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin." Nah, ini musyrikin, syak. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini dahulu tengah-tengah keluarga kami musyrikin. Ini menarik kalau saudara tidak bisa lihat di terjemahan ini terjemahan Indonesia itu musyrikin. Orang bisa masuk surga karena banyak, ya insya Allah karena sholat mereka, karena puasa mereka, zakat, haji mereka. Jadi para penghuni surga dalam surat Al-Qur'an ayat 20 tidak menyebutkan itu. Maaf kalau sering berada di posisi dengan ini boleh yang kembali. Nah, kalau inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Mereka tidak menyebutkan yang mengatakan mereka surga itu pasti benar. Tapi mereka menyebutkan itu karena salah mereka. Tidak menyebutkan itu karena amalan kita sebut ibadah atau ritual, walaupun semuanya benar, tidak. Tidak ya, dan bagaimana yang tidak. Ya, berada bisa malah masuk surga karena sholat, ya, karena puasa, karena zakat, umroh. Tapi inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Sesungguhnya kami ini dahulu pada keluarga kami musyrikin. Nah, kata musyrikin ini siapa? Infak. Orangnya menjadi bapak karena Nabi menjadi syahid. Orangnya disebut syahid. Syahid ini adalah sifat berkasih sayang. Jadi syarat atau sebab masuk surga kata orang-orang itu kan ini dihubungkan dengan bagaimana mereka itu adalah keturunan yang diusulkan dengan kakeknya. Lalu kata mereka, kami masuk surga ini karena kami saling mengasihi, saling menyayangi di antara keluarga kami. Di ahlina musyrikin. Jadi mencintai keluarga, berkhidmat pada keluarga itu menyebab mereka sampai di surga. Syafi'i. Dari terjemahan Indonesia, saya baca. Ini yang membuka terjemahan Kementerian Indonesia. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa dalam guru berkata ini takut akan hasil. Sebetulnya yang dimaksud ketika tersapa ini adalah kekhawatiran yang disahkan karena kasih sayang dan tidak berkata khawatir, takut, satu tidak dapat perhatian khawatir, kurang berkhidmat. Itu takut yang dimaksud karena tubuh dari rasa khawatir, takut mengecewakan.
Nah ini syafi'i. Dari ciri masuk surga diusulkan dengan orang tua terdahulu itu mencintai keluarga, berkhidmat kepada keluarga, menghormati. Ya, takut kalau kita ada dapat memberikan kontribusi di depan kita sebagai. Nah itu syarat. Dan ini syarat yang kedua. Setelahnya dari seorang orang, kenapa sekali lagi setelah kita dirasa tumbuh dengan semangat yang kuat 10 tahun diuji dengan peperangan, tahu peperangan yang teramat itu ada jasa para peperangan yang merawat utamanya luka lahir melainkan lebih dalam dari peperangan susah orang yang anak-anak itu dengan makanan yang diberikan dan suara-suara yang menggetarkan. Di situ ada jasa adalah luar biasa para ulama dan lain sebagainya sehingga bangsa Palestina jadi bangsa ini. Kita harus belajar beliau dengan semua anak sekurangnya perhatian kita pada mereka. Nah, di Iran sekali lagi bila ada hasil tersebut ini jadi hari berapa dan itu tidak ini ada lalu asyik keinginan kecintaan yang besar pada orang-orang yang dirawat diperhatikan yang dicontohkan dilarangkan oleh Sayyidina Sallallahu. Ini beberapa nilai dari Sayyidina Sallallahu. Syi'atuna min khiyari al-jannah wa kullu muhibbina wa mawali dan wal muslimu bi qalbihi wa lisanihi. Sesungguhnya pengikut kami menurut Sayyidina Sallallahu Alaihi yang disebut dengan syi'atuna min khiyari al-jannah, termasuk di antara sebaik-baiknya penghuni surga. Kalau di surga masih ada kerja, ya kita menurun ada cahaya di atas cahaya. Wa kullu muhibbina, dan setiap pecinta kami, wa mawali awliyaina, punya sifat mencintai para kekasih. Jadi kalau mencintai baik dosa-dosa, juga mencintai mereka yang mencintai aku baik dosa-dosa. Wa ma'ali, dan memerangi, memusuhi musuh-musuh kami. Sikap perlawanan, pemusuhan kepada musuh-musuh Ahlul Bait, musuh-musuh Islam seperti yang tampak sekarang ini. Bayin siapa musuh Allah. Jadi sifat mengikut Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai para kekasih Ahlul Bait, lalu memerangi, membenci musuh-musuh Ahlul Bait, wal muslimu biqalbihi walis, dan yang taslim, yang muslim, yang berserah, yang pasrah, yang taslim pada kami, diri kami dengan kalbunya dan dengan lisan. Itu riwayat Sayyidina Zainab Sallallahu. Riwayat berikutnya
hubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dunia, yang wafat gugur adalah kecintaan Rasulullah salam ada syahid sebagai yang di berikutnya lagi untuk riwayat ya in kunta ta'mal bima amarnaka wa tantahi amma sajarnaka anhu fa'anta min silati wa illa kalau kau itu mengamalkan apa yang kami berikan, apa yang Ahlul Bait, dan kalau kau menahan diri dari apa yang kami larang, engkau mengisi nanti, kau termasuk mengikutkan. Apabila tidak, engkau termasuk. Ma'as ada dalam Allah itu oleh sampai nanti, dan tentu apa yang disampaikan Sayyidina Rasulullah bersumber dari keluarga Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan kepada Allah Ta'ala keikhlasan ibadah, sudah kata syaratnya salah itu naik ke atas apa itu kufur. Jadi barang siapa yang mengatakan kepada Allah Ta'ala ketulusan ibadah, kata Allah Azza wa Jalla walan masalah, Allah Ta'ala turunkan baginya sebaik-baik masalah dalam usaha, sebaik-baik jalan keluar setiap permasalahan. Dan yang terakhir, inna sa'id kulla sa'id apa sa'id inna sa'id kulla sa'id apa sa'id, semuanya yang bahagia, setiap yang bahagia, yang sebenarnya bahagia pada dia dihayati wabah. Orang yang mencintai keluarga Nabi, cintai baginda Nabi sekali dihayati wabah. Tentunya setelah mati. Beberapa waktu yang lalu saya saya tanya, mengatakan, saya jawab agama itu untuk membawa the why, karena saya sendiri dapat jawab, tapi saya tidak dapat menjawab. Jadi misalnya, apa kita akan dunia ini? Saya mengapa kita ini semua tubuh bergerak dari lahir bayi kemudian kita dewasa? Mengapa kita meninggal? Nah, itu saya bisa mengapa? Dan yang akan jawabannya ya, kalau memberikan jawaban, saya juga dapat memberi jawaban. Apakah setelah kita meninggal dunia, yang jelas apa ya? Tidak tahu aja. Dan orang yang bertahan sama semua yang kita kenal dan kita. Lalu mana mereka? Apa yang terjadi kali? Riwayat ekspresi langsung. Ini kita buat di makna kecintaan itu untuk ahli baik Nabi ini mereka bertahan sampai setelah ini sama seperti saudara daging pada diri kita. Cinta itu adalah daging pada ruh dan jiwa kita. Jadi waktu beliau mengulangi intas semuanya orang yang beriman kulas ini semua yang bahagia hapus yang benar-benar bahagia terjadi itu adalah dia hayati orang yang mencintai baginda Nabi dan keluarga.
cintai Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Imam Hussein, Sayyidah Zainab Suhammadiah di hidupnya Bapak dan dan ini tidak bertentangan dengan hadis baginda Nabi yang lain dan hadis Nabi yang sangat populer dan semua tahu, yaitu anta Muhammad Bapak, kau selalu merubah dengan bersama berbagai yang kau cintai. Tapi yang sekarang tidak bersama yang kita cintai adalah kemudian juga sama yang kita cintai. Demikian saya kira dengan kasihat saya juga kasihat semua yang menunjukkan kepada kita ini dengan keluarga musyikin siapa itu saya cinta ya, mungkin masuk juga tapi dan dia maka saya rasa itu karena tidak terlalu menyebabkan keluarga tidak diperhatikan keluarga karena merasa seperti kedua orang tua ini. Misalnya kamus al-ma'ani kata syah itu artinya al-fur min hurul takut ini yang lebih cepat ini antara saya tersebut al-fur min hurul takut mendatangkan gangguan. Jadi kami ini dengan keluarga itu musyrik kepada mereka. Sebabnya karena saya cinta yang besar, dia takut datangkan gangguan, menyakiti itu. Bagus juga terjemahan penjelasan. Tahu bin aku. Sementara terjemahan Indonesia, dan kami dahulu waktu berada di keluarga kami merasa takut. Silakan anak saya dengan Bapak buat makasih sebesar-besarnya atas kehadiran itu Pak dan semua boleh kumpulkan, kita berdoa semoga keluarga kita Allah akan memberi kita wasilah kesempatan usul bergabung dengan Allah kita yang soleh dan bisa kita memperlukan masuk dari surga. Masih ada terobat, masih ada kompetisi, masih ada perspektif pada kas piala cinta. Dan semoga kami akan memberikan hadiah tidak sehingga paling keluarga sudah semua salam kesembuhan dibarukan karenanya lahir abadi dari setiap saudara kita yang sedang diuji ditimpa musibah, timbang bagi cobaan khusus bagi kaum muslimin dikasih dan muslimah di tempat ini kemudian tentu di manusia segala permasalahannya berita yang bad news is good news yang diberitakan ya tidak misalnya pengungsi Rohingya yang dibawa sadar dari Myanmar jauh sekali lautan yang kurang sampai Aceh masih tidak boleh. Memang permasalahan fungsi ini permasalahan sangat berat. Lebih dari 12.000 orang sekarang ada di KFK di seluruh Indonesia.
walaupun 2016 2017 Jokowi sudah terangkat dari kemanusiaan, tapi ya hanya tetap rumah-rumah manusia. Mereka tidak bisa sekolah, bisa belajar, bisa bekerja, hidup hanya menunggu kalau negara yang mau menerima suaka mereka. Bisa harus seperti sekarang ini sulit negara-negara itu mau menerima orang-orang yang stateless, tidak punya keluarga, tidak jalan tidak sih supaya tidak hasil. Ya, ini semua masuk ke stateless orang sudah pasal sudah. Untuk mereka semua ya, soal dikasih soal kita semua terus kita semuanya alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina jadi berkenan kasih data nanti kita baca kayak ini harus masalah kami mematuhi masalah itu kita siaran kasih data nanti silakan Allah Allah Radina ya Radina Allah Allah Bihubbi bikum yurdi Nabi 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 Radina ya Isa Radina Allah Allah Radina ya Isa Radina Allah Allah Rabbi bikum yurdi Nabi 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 Radina ya Nisa Allahumma Radina binna ilana imana Allah wa antum bikum radina hadis Hussein kalamu hadis Hussein Radina Nisa Radina Allah Allah Radina ya Nisa Radina Allah Allah Bihubbi bikum yurdi Nabi Nabi Nabi
وكن شقي وغير من لها وكن شقي سورة أحمد ربنا يا نساء ربنا الله ربنا يا نساء ربنا الله بحبكم يرضي أبينا وأمك بدعة مختلطة وأمك بدعة مختلطة فلان محمد نبينا يا بني سارة رضينا الله رضينا يا بني سارة رضينا الله بحبكم يرضي Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Oh, sholli ala Sayyidina. Terima kasih Habib, kita ada kiblat doa siang dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wajib Wajib farajah syarif Wazubna dunia ya hajrati syafatakum. Allahumma antassalam Assalam. Assalam Walakassalam Wa ilaika yursalam Tabaraka wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Assalamu ala malaikatil muqarrabin. Assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Assalamu ala amiril mu'minin. Assalamu ala sayyidina Muhammad al-Zahra sayyidatin nisa'il alamin. Assalamu ala al-Hasani wal Husayn sayyidatin syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala الذين المهديين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أخت
الحسن والحسين سيدي الشباب جنة أجمعين. السلام عليك أيتها السيدة الزكية. السلام عليك أيتها الداعية الخفية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها الراضية المرضية. السلام عليك أيتها العارفة الغيب المعلمة. السلام عليك أيتها الكريمة الغيب المفتح. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها الصديقة. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها المنصورة. السلام عليك أيتها الصاحبة المصيبة العظمى. السلام عليك يا زينب الله ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل هذه الزيارة يا Allah. Terima kasih ini dari kami dan dari kedua kami kita sudah kedua kami untuk semua seorang yang punya pasti kami melakukan jalan ini saja. Kita puji Indonesia ini memberikan jalan biasa bersama. Berarti minum sampai minum lagi. Pokok ini yang saling hasil bisa soal Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Malik yaumiddin. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di rumah masing-masing kita akan berdoa siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cahayanya bagaikan miskah, wadahnya pelita, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Gelap selimuti kami.
wajah